अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। आज एक अजीबो गरीब सी बात जो है ना मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। फैसल कामरान साहब DIG ऑपरेशन है और लाहौर के अंदर उन्होंने जिस तरह जो है ना सारे मामलात को जो मैनेज किया हुआ ना, ये तारीख़ में गोल्डन हरूफ से लिखा जाएगा। आप लोग देखें कि उन्होंने जितने भी फैसले किए ना उनके ऊपर अमल दरामद भी हुआ है और उनका खौफ जो है ना इस महकमे के ऊपर इतना है कि आप लोगों की सोच होगी। अब एक शख्स जो है ना मेरे ऑफिस में बैठा हुआ है, इसको कल फैसल कामरान साहब ने परसों जो है ना अपनी खुली कचहरी में सुना और इसको रेफ़र किया कि तुम थाने में जाओ और जाके नफसलान को मिलो, अपनी सारी रूदात सुनाओ। इस बंदे के साथ थाने में क्या हुआ है, उन्होंने बजाय इसके इसकी बात सुनते इसको उल्टा हवालात में बंद कर दिया है और ये धमकी दी है कि तुम फैसल कामरान साहब के पास क्या लेने गए हो। आप अंदाज़ा लगाएं कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान साहब के हुक्म के बाद एक SHO नश्तर कॉलोनी इस साइल को ये कह रहा है तो उसे लैंड की गया है, इसको हवालात में बंद कर दिया। इसके भाई को, इसकी लड़ाई चल रही थी, 751 की FIR दे दी है और आज ये बेचारा FIR जो है ना उसके इंदराज के बाद जेल जाने से पहले जो है ये अपनी बेल करवाता है, मचलका दे के सीधा मेरे पास आ जाता है। और आज भी इसको SHO को फ़ोन आ रहे हैं, आ तेरी गल मुका देने हैं, क्योंकि अब उनको पता लग गया होगा कि शाहिद चौधरी ऑफिशियल पे जाने लगा। ये कल वहाँ पर एक ASI से उन्होंने मेरी बात कराई। मैंने उस ASI साहब को कहा, वो बड़ा अच्छा आदमी था, उसने मुझे कहा कि चौधरी साहब ठीक है, हम इसको देखते हैं, सुनते हैं और जो भी मामला होगा इसके मुताबिक इसकी इंक्वायरी कर लेते हैं। इतने में SHO आया। SHO ने कहा तू की खापा ना फैसल साहब को तू क्या लैन ली की मिले उसे जाकर तेन धमकियाँ लगा के ना, और DIG ऑपरेशन साहब के जो है ना अहकामात की धज्जियाँ उड़ा के इसको हवालात में बंद कर दिया, मुकदमा दे दिए और आज ये ज़मानत करा के मेरे दफ्तर पहुंच गया। कॉल्स आ रही हैं, थाने आओ, कहता हूँ मैं अंब लैन आना है। तो आप अंदाज़ा लगाएं ये वाक़या किस तरह का खौफनाक है। ये दहशत, बर्बरियत और चंगेज़ियत की दास्तान इस SHO ने लिख दी है। अब मैंने देखना ये इसके साथ होता क्या है। क्या आप फैसल कामरान साहब इसको हवालात में बंद करते हैं? क्या फैसल कामरान साहब इसको फौरी तौर पर मुअत्तल करते हैं? क्या सर जो है इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस करते हैं, इसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं, या जो भी करते हैं? ये सारा कुछ मैं आपको अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ है? मेरा नाम अब्दुल गफार। अब्दुल गफार साहब जी बोले ना झूठ में ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ। ठीक हो गया सर। ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੈਨੂਇਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਗੜਬੜ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। DIG ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ SP ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ SP ਕੋ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੌਲਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ, 17.5 ਲੱਖ। 17.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ SHO ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਨਸ਼ਤਰ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਜੇ? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤਕੀਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਓ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ IO ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, 2 ਪਾੜੀ, ਉਹਨੇ ਝੂਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਏ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਮਿਓ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਹੈ ਨਸ਼ਤਰ ਕਲੋਨੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਆਵਾਮ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ DIG ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ SP ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ, ਇਹ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਥਾਣੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭੇਜਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ SP ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਾਣਾ ਮਹਿਮੂਦ ASI। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਤੇ SHO ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ SHO ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਣੇ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ SHO ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ?
ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾਏ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਦ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਲੂਮ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹਵਾਲਾ 'ਚ 752 ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਜ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਲੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾ। ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਮਾਨੀ ਜੇ ਕਰਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ SHO ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ- ਫੱਟੇ ਦੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਵਾਂਗਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਕਰਾਨੇ ਪਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਨੱਸਣਾ ਹੀ ਨੱਸ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕਿਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿੱਡਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ। ਛਾਤੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ? ਚੌੜਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈਗਾ? ਅਦਰ ਚੌੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹਾ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਐਡੀ ਕਿ ਚੌੜੀ, ਸੌਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਕਿੱਡੀ ਕੀ ਚੌੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਬਹੁਤਾ ਚੌੜਾ, ਮੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਲਾ ਹੈ? ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਲਈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਲਈ? ਸ਼ਕਰ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਨਹੀਂ। ਰਵਈਆ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਰਵੱਈਆ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਲੈ? ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਬੋਲਦਾ। ਕਹੇਗਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਪੁੱਛਿਆ, ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। मैं ਕਿਹਾ ਜੀ क्यों ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ करना? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਭੱਜ ਲੈ। सर अब आप ये देख लें, ये जो है ना डायरेक्ट इस SHO ने जो है ना आपके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई हैं। और आपको पता है कि शाहिद चौधरी ऑफिशियल जो है ना हमेशा से जो है अपनी पुलिस के जो है मस्बत जो इकदाम है वो पब्लिक करता है। अब आप मुझे ये बताएं, अगर एक SHO जिसकी DIG के सामने औकात ही कोई नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो अगर DIG के साथ पेश होने वाले बंदे के साथ इस तरह का नारवा सलूक करेगा तो फिर इस कुली कचहरी को बंद कर दें, वरना 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना इस SHO के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आइंदा आपके अहकामात की धज्जियाँ उड़ाने वाला जो है ना कोई मतहत महकमा पुलिस में ना रहे। उम्मीद करता हूँ लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और लाजमी ये लिखेंगे कि ये शख्स झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, और अगर ये सच बोल रहा है तो इस SHO के साथ जो है ना क्या होना चाहिए। आपने कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।